हामी सुन्नेछौँ Ask Holy Spirit to prepare yourself. अनि परमेश्वर पवित्र आत्मालाई चाहिँ हामीलाई तयारी हुनको लागि साथ माग्नुहोस् Holy Spirit, thank you धन्यवाद for छ your पवित्र beautiful आत्मा presence. तपाईको उपस्थितिको लागि Lord, I ask you to fill your people with your wisdom and with your knowledge. प्रभु म तपाईको मानिसलाई तपाईको ज्ञान र बुद्धिले भर्नु प्रभु म अनुरोध गर्दछु And Heavenly Father, I also ask you to prepare them for the Word of God. अनि स्वर्गीय पिता म प्रार्थना गर्दछु कि उहाँहरूलाई तयारी पार्नको लागि वचनको लागि Thank you, Lord Jesus. धन्यवाद छ प्रभु Be with us, O Lord. In Jesus' name we pray. येशूको नाममा Hallelujah! हालेलुया Hallelujah! हालेलुया Someone shout, Jesus! Jesus It's not enough. Say it again. कसै चिचाउनुहोस् येशू Jesus! Jesus Hallelujah! हालेलुया I want Peter to come forward here and also ask me. म पिटर र एस्मराल्दालाई अगाडि बढाउन चाहन्छु Do your job now. No, first get up. Let's be very sensitive to the presence of Holy Spirit right now. अनि यो समय चाहिँ हामी परमेश्वरको उपस्थितिलाई हामी थाहा गर्नेछौँ है त पवित्र आत्माको The presence of God is here, amen. प्रभुको उपस्थिति यो ठाउँमा छ It's for the hand. It's for the hand. Can you help him to lay down this right? So Peter is going to be here with us for a while. कस्तो यस्तो Oh, sit up. अगाडि ल अब सिधा सक्सेस यता यस यस सुध Yeah, okay. एउटा कपडा ल्याएर कभर गरिदिनु त. Thank you, sister. You can have a seat. Someone shout out, take away the stone. Take away the stone. Louder. Take away the stone. Louder. Take away the stone. Louder. Take away the stone. Today we will be learning about something. आज चाहिँ हामी केहीको बारेमा हेर्नेछौँ When God decided to open what was closed, जब परमेश्वरले निर्णय गर्नुभयो खोल्न जे कुरा चाहिँ थुनिएको थियो when God decided to open something what was closed, जब परमेश्वरले निर्णय गर्नुहुन्छ खोल्नको लागि जुन कुरा चाहिँ बन्द भएको थियो let's open our Bible from Book of John. हामी योनाको पुस्तकमा हेर्नेछौँ Book of John chapter 11. योना 11 Many of you have already heard about this story where Jesus raised Lazarus from the dead. अनि धेरैजनाले सुनिसक्नु भएको छ यो लेखेको जहाँ चाहिँ लाजरसलाई परमेश्वरले फेरि बिउताउनु भयो
I had a different revelation yesterday while I was preparing the Word of God for today. I had a different revelation मैले yesterday. एउटा भिन्दै प्रकाश पाएँ जब म चाहिँ वचनको लागि तयार गरिरहेको थिएँ But today, as we were praying, अनि आज जसरी हामी प्रार्थना गरिरहेको थियौँ and while I was praying down there, अनि जब म प्रार्थना गरिरहेको थिएँ तल I sensed the angel walking around me, मैले स्वर्गदूत चाहिँ मेरो वरिपरि हिँडेको मैले महसुस गरेँ and then I heard one word, अनि मैले एउटा वचन सुने एउटा शब्द "Come out, बाहिर आऊ come out, बाहिर आऊ come out, बाहिर आऊ come out." बाहिर आऊ I heard it 4 times. मैले 4 चोटि यो कुरा सुने I heard it 4 times. मैले 4 चोटि सुने मैले 4 चोटि मैले सुने, I heard this 4 times and I felt something shift. अनि मैले केही कुरा चाहिँ बदलेको महसुस गरेँ I felt something shift. अनि मैले केही कुरा चाहिँ बदलेको I महसुस felt गरेँ something shift. मैले केही कुरा बदलेको I महसुस felt गरेँ something shift. मैले केही कुरा बदलेको महसुस गरेँ And as I sensed something shift, अनि जस्तै मैले केही बदलेको महसुस गरेँ and I asked Holy Spirit, मैले पवित्र आत्मालाई सोधेँ "What is this? यो चाहिँ के हो भनेर What is this? यो चाहिँ के हो What is this?" यो चाहिँ के हो And Holy Spirit tells me one thing. अनि पवित्र आत्माले मलाई एउटा कुरा भन्नुभयो Now it is time for all of you कि चाहिँ यो समय छ हामी सबैको to लागि step out बाहिर आउने from the grave. हामीको त्यो च्यानदेखि बाहिर आउने Everyone say, "Come out! सबैजना बाहिर Come निस्क्नु out!" सबैजना बाहिर When you, निस्क्नु if you're saying it, say it with full authority. अनि जसरी भन्दै हुनुहुन्छ नि तपाईँले चाहिँ पुरा अधिकारको साथ भन्नु Say, "Come out! बाहिर निस्किनु भन्नु Come out! बाहिर निस्किनु Come out! बाहिर निस्किनु Come out! बाहिर निस्किनु Come out!" बाहिर निस्किनु The Lord is saying, "Come out from every family." पवित्र आत्माले भन्नुहुन्छ परमेश्वर भन्छ बाहिर निस्किनु भन्छ Come out! बाहिर निस्किनु Come out! बाहिर निस्किनु Come out! बाहिर निस्किनु Come बाहिर out! निस्किनु It is the power when Jesus raised Lazarus, when he said, "Come out, Lazarus, from अनि the त्यो चाहिँ tomb." शक्ति थियो जब येशूले लाजरसलाई भन्नुभयो त्यो च्यानदेखि चाहिँ बाहिर निस्क भन्दाखेरि If you look in the book of John, chapter 11, जब हामी योना 11 मा हामी हेर्दछौँ you'll find out there where Jesus, तपाईले त्यहाँ देख्नुहुनेछ कि येशूले it says here in chapter 11, verse 38, 11 को 38 मा भनेको छ it says here, "Then Jesus deeply moved again." You can read it out. 11, chapter 11, verse 38. 38. 11:38. Yeah. Jesus therefore again groaning in himself cometh to the grave. It was a cave and a stone lay upon it. 11:38. Continue. Jesus said, "Take ye away the stone." Martha, the sister of him that was dead, saith unto him, "Lord, by this time he stinketh, for he hath been dead 4 days." Jesus said unto her, "Said I not unto thee, that if thou wouldest believe, thou wouldest see the glory of God?" Then they took away the stone from the place where the dead was laid, and Jesus lifted up his eyes and said, "Father, I thank thee that thou hast heard me. And I knew that thou hearest me always. But because of the people which stand by, I said it, that they may believe that thou hast sent me." And when he thus had spoken, he cried with a loud voice, "Lazarus, come forth." And he that was dead came forth, bound hand and foot was with grave clothes, and his face was bound about with a napkin. Jesus said unto them, "Loose him and let him go." Hallelujah! If you look here in 39, it says, Jesus said, "Take away the stone." अनि जब हामी यहाँ 29 मा हेर्छौँ येशूले भन्नुभएछ त्यो ढुङ्गालाई चाहिँ हटाऊ Before there was miracles happen in that story, in this story, त्यो भन्दा अगाडि चमत्कारहरू भइरहेको थियो before it happened, यो हुनुभन्दा अगाडि भइरहेको थियो God asked something to be removed. परमेश्वरले चाहिँ केही कुरा हटाउनुको लागि भन्नुभएको छ In same manners in our life, अनि त्यही रूपमा हाम्रो जीवनमा God will often ask us to remove what we still have authority over. कति कुरा चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ हाम्रो जीवनबाट पनि केही कुरा हटाउनुको लागि त्यो माग गर्नुहुन्छ But the question is,
Are we ready to take over that authority to remove the things that we have authority over? Are we ready to remove the things that हामीसँग त्यो अथोरिटी हुन्छ नि त्यो अथोरिटीले रिमुभ गर्न सक्छ कि सक्दैन? अनि हामीसँग के त्यो के कुराहरू हाम्रो जीवनमा छ त्यो कुरा हामी हटाउन सक्छौँ त्यो अधिकार लिएर चाहिँ? So God is asking people here to remove what was there. अनि परमेश्वरले चाहिँ मागिरहनु भएछ त्यो कुरा हटाउनको लागि जे कुरा चाहिँ मरेको थियो. And what God is saying is remove what we still have authority over. अनि परमेश्वरले चाहिँ भन्नुहुन्छ जुन कुराहरू हाम्रो जीवनमा छ हाम्रो अधिकार त्यो माथि छ त्यो कुरालाई चाहिँ हटाउनको लागि. And he said take away the stone. अनि परमेश्वरले भन्नुभयो त्यो ढुङ्गालाई हटाउनु भनेर. That stone had to be moved away in order for Jesus to work there. अनि त्यो ढुङ्गा चाहिँ हटाउनु पर्दथ्यो ताकि परमेश्वरले आफ्नो काम गर्नको लागि. Before God does something in our life, परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा केही काम गर्नुभन्दा अगाडि He will ask us to remove what you still have authority over. परमेश्वरले चाहिँ केही कुरा हाम्रो जीवनबाट चाहिँ हटाउनु माग गर्नुहुन्छ जुन कुरामा चाहिँ हाम्रो अधिकार छ. Well, you will see here the sister of Lazarus, her name is Martha. अनि हामी देख्दछौँ लाजरसको बहिनी या दिदी मार्था She came to Jesus ऊ चाहिँ येशूकामा आएको छिन् and she said, अनि उले भन्छन् Martha, the sister of the dead man, said to him, Lord, by this time there will be an order, for he has been dead for 4 days. अनि मार्थाले चाहिँ भन्दछन् प्रभु अब अहिलेसम्म त लाजरको शरीर गनाउँछ होला किनभने ऊ मरेको 4 दिन भएको छ. And Jesus said in verse 40, Jesus said to her, did I not tell you, if you believe, you would see the glory of God? अनि येशूले मार्थालाई भन्नुभयो के मैले तिमीलाई भनेको छैन यदि तिमीले विश्वास गर्यौ भने तिमी परमेश्वरको महिमालाई देख्नेछौ. In order for us to see the glory of God, अनि हामीले चाहिँ परमेश्वरको महिमा देख्नको लागि चाहिँ in order for God to open what was closed, अनि परमेश्वरले के कुरा खोल्नको लागि चाहिँ जुन चाहिँ थुनिएको छ the only thing God is asking you, each one of you, is to believe. परमेश्वरले चाहिँ के माग गरिराख्नु भएको छ भने सिर्फ तपाईले विश्वास It's गर्न. to believe. सिर्फ विश्वास गर्न. Believe. विश्वास गर्न. Everyone shout out, believe. अनि भन्नुहोस् Say, म I विश्वास believe. गर्छु. भन्नुहोस् म Say, I विश्वास गर्छु. believe. भन्नुहोस् म Say, I विश्वास गर्छु. believe. भन्नुहोस् म विश्वास And that is गर्छु. what God is, His requirement for us is to believe in order to see the glory of अनि God. परमेश्वरले चाहिँ त्यही कुरा माग गरिराख्नु भएको छ चाहिरहनु भएको छ हामीले परमेश्वरको महिमा देख्नको लागि. In order for us to see the glory of God, अनि हामीले परमेश्वरको महिमा देख्नको लागि He only asks us to believe a simple things. उहाँले सिर्फ हामीलाई विश्वास गर्न मात्र मागे. Nothing much big. धेरै ठुलो कुरा हैन. But what? तर के चाहिँ? What? तर I के? can hear you guys. तर के I can मागिराख्नु hear you भएको guys. छ? विश्वास. What is it? विश्वास. Say it like you will believe God in every circumstance of your life. Say it like you will believe God in every circumstance of your life. भन्नुहोस् कि तपाईले तपाईको हरेक स्थितिमा पनि विश्वास गर्नुहुन्छ भन्ने रूपमा त्यो रूपमा भन्नुहोस्. Say, I believe in the name of त्यो रूपमा Jesus. भन्नुहोस् म येशूको नाममा विश्वास Say, गर्छु. I believe in the name of भन्नुहोस् म Jesus. येशूको नाममा म विश्वास I गर्छु. believe in the name of भन्नुहोस् म Jesus. येशूको नाममा No विश्वास गर्छु. matter what will happen in my life, मलाई थाहा छ मेरो जीवनमा के हुनेछ. I will believe. म विश्वास गर्नेछु. I will believe. म विश्वास गर्नेछु. I will म believe. विश्वास गर्नेछु. I will म believe. विश्वास गर्नेछु. And again he said, अनि यार येशूले भन्नुभयो did I not tell you, if you believe, you would see the glory of के God? मैले तिमीलाई भनेन यदि तिमीले विश्वास गर्यौ So भने तिमी God परमेश्वरको महिमा himself is देख्नेछौ. reminding Martha. अनि परमेश्वर स्वयंले मार्तालाई याद दिलाइराख्नु भएको छ. God himself is reminding Martha. परमेश्वर स्वयंले मार्तालाई याद दिलाइराख्नु भएको छ. Did I not tell you, Martha? के मैले तिमीलाई भनेको छैन मार्ता? If you would believe, you will see my glory. यदि तिमीले विश्वास गर्यौ भने तिमी मेरो महिमालाई You will देख्नेछौ. see my glory. तिमीले मेरो महिमालाई So देख्नेछौ. now glory is about to shift in Martha's family. अनि महिमा चाहिँ माताको परिवारमा बदलिन आएको छ. If you want to see the shift in your family, अनि यदि तपाईको परिवारमा के बदलेको देख्न चाहनुहुन्छ भने God is asking you to be faithful. परमेश्वरले तपाईलाई विश्वासयोग्य हुन God is भनिराख्नु asking भएको you छ. to believe. परमेश्वरले तपाईलाई विश्वास गर्नु Nothing भनिराख्नु but भएको believe. छैन.
धेरै कुरा हैन, ठुलो कुरा हैन, Nothing सिर्फ much विश्वास. but believe. धेरै कुरा हैन तर सिर्फ विश्वास. God chose Martha from her household. परमेश्वरले मार्तालाई चुन्नु भयो उसको घर And घरबाट. many of you here, अनि तपाईहरु धेरै जना पनि यहाँनिर God have chosen you परमेश्वरले तपाईलाई चुन्नु भएको just छ. to believe, सिर्फ विश्वास गर्न, to see the glory of परमेश्वरको God, महिमा to देख्नको लागि, see the glory of God, परमेश्वरको महिमालाई to देख्नको see the लागि, glory of परमेश्वरको God. महिमालाई Do देख्नको you लागि. believe God has chosen you? Yes, I Do believe. you के believe God तपाईँ has विश्वास chosen गर्नुहुन्छ you? परमेश्वरले Do तपाईलाई you चुन्नु भएको believe छ? God has के chosen तपाईँ you? विश्वास गर्नुहुन्छ परमेश्वरले We तपाईलाई चुन्नु met भएको you in छ? the Lake Michigan. हामी Do तपाईँ you लेक believe that मिचिगनमा God has chosen you? के तपाईँ विश्वास गर्नुहुन्छ Do you परमेश्वरले believe that चुन्नु भएको God छ? has chosen के you? तपाईँ विश्वास गर्नुहुन्छ परमेश्वरले चुन्नु God भएको छ? doesn't need every family members. परमेश्वरले सबै परिवारलाई चाहिएको छैन. If He wants to change something in your family यदि members, परमेश्वरले तपाईको घर घरमा केही बदल्न चाहनुहुन्छ भने He can use one person. सिर्फ एक व्यक्तिलाई प्रयोग One गर्न सक्नुहुन्छ. person. सिर्फ एक व्यक्ति. And right now, right here, अनि यो समय यो ठाउँमा many of you are here. तपाईँ धेरैजना यहाँ हुनुहुन्छ. And you're leading your family. अनि तपाईँले आफ्नो घर परिवारलाई डोराइरहनु भएको You're छ. leading your तपाईँले family. घर घरनालाई डोराइरहनु भएको छ. And what God is saying, अनि परमेश्वरले के भनिराख्नु भएको छ भने if you want to see the shift in your area, in your spiritual life, यदि तपाईँको आत्मिक भागमा आत्मिक जीवनमा तपाईँ केही बदलाव देख्न चाहनुहुन्छ भने I'm requesting you to believe. म तपाईँलाई माग गर्दछु कि तपाईँले सिर्फ विश्वास गर्नुहोस्. I'm requesting you to believe. म माग गर्दछु कि तपाईँले सिर्फ विश्वास गर्नुहोस्. This is very powerful. यो धेरै शक्तिशाली छ. Because what happened here is, किनभने यहाँ के भएको छ भने Jesus Himself is asking Martha to believe. जिजस येशू स्वयंले मातालाई विश्वास गर्न माग गरिराख्नु भएको छ. So what makes you think अनि तपाईँलाई केले चाहिँ what makes you think तपाईँलाई केले चाहिँ एउटा विचार दिन्छ that Jesus wouldn't come to you and ask you to believe Him? तपाईँलाई किन चाहिँ लाग्छ कि येशूले तपाईँलाई आएर विश्वास गर्नुमा भन्नु. No matter what you're going through right now, तपाईँ जे परिस्थितिमा भएर गए if पनि you're feeling spiritual dryness, यदि तपाईँ आत्मिक हिस्सामा तपाईँ सुख महसुस गरिराख्नु भएको छ भने all God is saying is just believe me. परमेश्वरले सिर्फ विश्वास गर्नु भने All God is saying is just सिर्फ believe me. परमेश्वरले विश्वास गर्नु All भनिराख्नु God भएको is छ. saying is just believe परमेश्वरले me. सिर्फ विश्वास गर्नु भनिराख्नु भएको छ. If you look in verse 41, जब 41 मा हेर्दछौँ it says here they took away the stone त्यहाँ भनेछ ढुङ्गा हटाएको छन् and Jesus lifted up His eyes अनि येशूले आफ्नो आँखालाई माथि हेर्नुभयो and said, अनि भन्नुभयो Father, I thank you that you have heard me. पिता म तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछु तपाईँले मलाई And सुन्नुभयो. all God is asking you today is this. अनि परमेश्वरले तपाईँबाट सिर्फ यो कुरा Lift मागिरहनु up भएको छ. your आज eyes to Jesus. तपाईँको आँखाहरूलाई चाहिँ No येशूमा matter what फर्काउनुहोस्. happened in your life, तपाईँको जीवनमा जे कुरा भए just पनि lift up your eyes. सिर्फ आफ्नो आँखाहरू चाहिँ Just येशूलाई lift up your हेर्नुहोस्. eyes. सिर्फ आफ्नो Just आँखाहरू चाहिँ lift up your येशूतर्फ eyes. उठाउनुहोस्. Because आफ्नो आँखा whatever येशूतर्फ happens in उठाउनुहोस्. your life, किनभने तपाईँको जीवनमा जे परिस्थिति भए पनि You are asked to lift up your eyes to see Jesus. तपाईँले आफ्नो आँखालाई चाहिँ येशू हेर्नको लागि उठाउनु पर्दछ. To see Jesus. येशू हेर्नको लागि येशू To देख्नको see लागि Jesus. येशूलाई हेर्नको लागि Even when you can't see Him, तपाईँले उहाँलाई नदेख्दाखेरि पनि He will come to you उहाँ तपाईँकोमा आउनुहुनेछ and ask you to अनि तपाईँलाई माग गर्नुहुनेछ believe Him. कि तपाईँले सिर्फ उहाँलाई विश्वास गर्नुहोस्. For He knows किनभने उहाँलाई थाहा छ we are not perfect. हामी For He knows. हामी पुरा छैनौँ. For He knows किनकि उहाँलाई थाहा छ that we are not कि perfect. हामी के भन्छ हामी सही छैनौँ. That we are not perfect. हामी सही छैनौँ. That we are not perfect. हामी सबै कुरामा सही That we are छैनौँ. not perfect. हामी सही छैनौँ. And He said again, Father, I thank you that you have heard me. अनि उहाँले भन्नुहुन्छ पिता धन्यवाद छ तपाईँले मलाई I सुन्नुभयो. knew that you always hear me. अनि मलाई थाहा छ तपाईँले मलाई हरेक समय But I सुन्नुहुँदछ. say this on account of these people standing around, तर म यी मानिसहरूको लागि म भन्दछु that they may believe that you sent me. ताकि उहाँहरूले विश्वास गरून् कि तपाईँले That मलाई they may पठाउनु believe भएको that you छ. sent me. ताकि उहाँले विश्वास गरून् तपाईँले मलाई And when पठाउनु he भयो. had said all these things, अनि जब उहाँले यी कुराहरू भन्नुभयो he cried out with a loud voice. उहाँले चर्को आवाजमा भन्नुभयो. And the same voice, अनि त्यही आवाजमा when God was looking for Adam and Eve in the Garden of Eden, जब परमेश्वरले आदम र हावालाई खोजिरहनु भएको थियो आदमको बगैँचामा and God was like, Adam, where are you? अनि परमेश्वरले भन्नुभयो आदम तिमी कहाँ छौ? Where are you? आदम तिमी कहाँ छौ? Where are you? आदम तिमी कहाँ छौ?
Jesus cried out with a loud voice. येशूले पनि चर्को आवाजमा भन्नुभयो. Peter, are you ready? पिटर तिमी तयार छौ? केही खोल्दैन है? केही नखोल्नु अहिले. त्यतिकै उठ्छ. जस्तै And Jesus cried out with loud voice. अनि येशू चर्को आवाजमा भन्नुभयो. Jesus cried out with loud voice. येशू चर्को आवाजमा भन्नुभयो. Lazarus! लाजरस Come out! बाहिर आऊ तिमी. 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 Peter, stand here. God said to Lazarus, परमेश्वरले लाजरसलाई भन्नुभयो. come out! बाहिर आऊ. Come out! बाहिर आऊ. Come out! बाहिर आऊ. Come out! बाहिर आऊ. And I will ask you to do one thing with the full authority, because this is very spiritual. With the full authority, read 43 and 44. And when he thus had spoken, he cried with a loud voice, Lazarus, come forth. And he that was dead came forth, bound hand and foot with grave clothes, and his face was bound about with a napkin. Jesus said unto them, loose him and let him go. Everyone say, lose him! सबैले भन्नुहोस्, छोड, Lose him! उसलाई छोड. Now declare in your life, अनि आफ्नो जीवनमा घोषणा गर्नुहोस्. lose everything that has blind me in the name of हरेक Jesus! कुरा जुन चाहिँ बाँधेको छ In the त्यसलाई name of स्वतन्त्र Jesus. पार्नु भनेर In येशूको the नाममा, name of Jesus! येशूको In नाममा, the name of Jesus! येशूको नाममा. See, so many times in our life, हेर्नुहोस् कतिचोटि हाम्रो जीवनमा God येशू calls out from the tomb हामीलाई त च्यानदेखि हामीलाई बोलाउनु हुँदछ that whatever is binding us, अनि हरेक कुरा जुन चाहिँ हामीलाई बाँधेको छ, that we come out from whatever is binding us, हरेक कुरा जुनले बाँध्छ त्योबाट निस्कनको but लागि, still, तर पनि all the things that are around us. हरेक कुराले हामीलाई So बाँधेको छ. Lazarus came out from the tomb, लाजरस त च्यानबाट बाहिर but आयो, all the thing was also तर हरेक कुराले चाहिँ was still in his body. उसको शरीरमा अझै पनि थियो. All the things, what it says there? Grave clothes and It says Lazarus came out from the grave cloth, अनि भन्दैछ लाजरस चाहिँ च्यानको त्यो कपडाहरू लाएर आएको थिए, but he had तर उसँग चाहिँ what was supposed to left त्यो behind. कुरा थियो जुन चाहिँ ती What च्यानमा was छोड्नु supposed to पर्ने थियो, left behind? जे कुरा चाहिँ च्यानमा छोड्नु What पर्ने was थियो, supposed to left in the जे कुरा चाहिँ grave? छोड्नु पर्ने थियो What was च्यानमै, supposed to left in the जे grave? कुरा चाहिँ च्यानमै छोड्नु पर्ने थियो. Now what Jesus said, are you ready, Nikki? तर निकी तिमी तयार छौ? What Jesus said here? तर येशूले के भन्नुभयो भने Because his hand was bound like this, किनकि उसको हातहरू चाहिँ बाँधिएको थियो, his feet, उसको पाउहरू, his face was also wrapped, उसको मुहार पनि छोपिएको थियो. and what God said, अनि परमेश्वरले त्यो समय भन्नुभयो, and Jesus said to them, अनि येशूले उनीहरूलाई भन्नुभयो, Jesus said to them, अनि येशूले उनीहरूलाई भन्नुभयो, and Nikki, if you are doing it, do with faithful heart and with full authority, because whatever has bind in your life, God will also lose that. Amen. Look, and Jesus said to them, अनि येशूले उनीहरूलाई भन्नुभयो, lose him, ऊ छोड्दे उसलाई, unbind him, उसलाई हरेक कुराहरूबाट छोडाऊ and let him go. अनि उसलाई जान And देऊ. what God is doing in our life अनि is, येशूले हाम्रो जीवनमा के गरिराख्नु भएको if छ भने devil has यदि शैतानले चाहिँ bind you with the depression, सबैलाई दुखी with आत्माले the family बाँधेको छ भने depression, with the family अनि problems, पारिवारिक with the समस्याहरूले financial problems, धन सम्पत्तिको so what God समस्याले is saying is, अनि परमेश्वरले के I भनिराख्नु will भएको छ lose भने him. त्यो I कुरालाई will छोड्छु, lose him. त्यो कुरामा I कार्य will गर्दछु, lose him. म I will lose him. खोल्दछु, म खोल्दछु I त्यो will कुराहरूलाई, lose him. म खोल्दछु I त्यो will कुराहरूलाई, lose him. म खोल्दछु त्यो कुराहरूलाई. look, what was wrapped in Lazarus' face, अनि जे कुरा चाहिँ लाजरसको मुहालाई बाँधेको थियो, it tells me something, मलाई के कुरा सिकायो भने that you are walking with God, जब तपाईँ परमेश्वरसँग हिँड्दै but हुनुहुन्छ still your spiritual eyes is तर blind. तपाईँको आत्मिक आँखा चाहिँ थुनिएको छ, Your spiritual eyes is blind. तपाईँको आत्मिक आँखा चाहिँ थुनिएको छ. But what God is saying is, तर परमेश्वरले के भनिराख्नु भएको छ I भने will lose him. म चाहिँ उसलाई And I will स्वतन्त्र let him go पार्नेछु freely. अनि म चाहिँ I उसलाई will let him जान go दिनेछु freely. स्वतन्त्र भएर I will let him go freely. म उसलाई I will let him जान go दिन्छु. freely. I will let him go freely. मलाई चाहिँ जानु दिनेछु. In order for you to go freely, अनि तपाईँ पनि स्वतन्त्र हुनको लागि
only God is asking is one thing. परमेश्वर सिर्फ एक कुरा मागिराख्नु भएको छ Believe me. तपाईँ विश्वास गर्नु Believe me. तपाईँ उहाँमा विश्वास गर्नु Just to see the glory of God. सिर्फ परमेश्वरको महिमा देख्नको लागि He's asking you to believe. उहाँले सिर्फ विश्वास गर्नु भनिराख्नु भएको छ Just believe. तपाईको विश्वास Just believe. सिर्फ विश्वास गर्नुहोस् 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 Let me tell you one thing. म तपाईलाई एउटा कुरा भन्ने छु God is not just calling you out to live your life, परमेश्वरले सिर्फ तपाईलाई बाहिर बोलाइराख्नु भएको छ आफ्नो जीवन जिउनको लागि but God has called you to step out as well. तर परमेश्वरले तपाईलाई बाहिर पाइला टेक्नको लागि पनि बोलाउनु भएको छ Step out. बाहिर पाइला टेक्नको लागि Step out. बाहिर पाइला लिनुहोस् I don't care how big your problem is. मलाई केही मतलब छैन तपाईको समस्या कति ठुलो छ I don't care what kind of situation you are going मलाई केही through. मतलब छैन तपाईँ कुन परिस्थिति भएर गइराख्नु But the भएको God I serve, जो परमेश्वरको चाहिँ म सेवा गर्छु the God I serve. जुन परमेश्वरको म सेवा गर्छु Everyone repeat after me. The God I सबैले serve मसँग भन्नु जुन परमेश्वरको म The God सेवा I गर्छु serve जुन परमेश्वरको सेवा म is able to गर्छु lose me. उहाँले चाहिँ मलाई स्वतन्त्र पार्नु सक्नुहुन्छ Is able to lose me. मलाई स्वतन्त्र पार्नु सक्नुहुन्छ The God I serve. जुन परमेश्वरलाई म सेवा गर्छु The God I serve. जुन परमेश्वरको सेवा म गर्छु Do you guys know the God you serve? के तपाईलाई थाहा छ जुन परमेश्वरको सेवा तपाईले गर्नुहुन्छ Or do you just look at him as he died on the cross? के तपाईले सिर्फ क्रुसमा टाँगेको परमेश्वर मात्रै हेर्नुहुन्छ If you have that mentality, तपाईको सिर्फ त्यो समझ छ भने end it right there. त्यो समझलाई अहिले त्याग्नुहोस् End it right अहिले there. त्याग्नुहोस् Don't look at him. Don't look at him. उहाँलाई नहेर्नुहोस् Don't look at him just as he died on the cross. That's it. That's the end. Don't look at उहाँलाई him as that नहेर्नुहोस् way. कि सिर्फ उहाँ क्रुसमा टाँगिनु भयो त्यति नै हो भनेर Mr. Waku was telling us one thing. But Mr. Mr. Waku, is it okay to share about your client? मिस्टर वाकुले मलाई के कुरा भनिराख्नु भयो So one time Mr. Waku was sharing a gospel to his client. अनि एकचोटि उहाँले उहाँको क्लाइन्टलाई के सुसमाचार बाँडिराख्नु भएको And थियो his client told Mr. Waku, अनि जुन क्लाइन्टले चाहिँ मिस्टर वाकुलाई भन्यो "Oh, Jesus died on the cross. That's it. He's not coming back." अनि उहाँले चाहिँ मिस्टर वाकुलाई भन्यो यीशु ख्रीष्ट क्रुसमा मर्नुभयो त्यति नै हो उहाँ फर्केर But the आउनु God I serve तर rose जुन again. परमेश्वरलाई मैले सेवा The गर्छु God उहाँ I चाहिँ फेरि serve! मृत्युलाई जितेर बिउतिनु भएको छ The God I serve जुन परमेश्वरलाई मैले सेवा गरेको break छु every chain. उहाँले हरेक साङ्लाहरू He break तोड्नु every हुँदछ chain. हरेक साङ्लाहरू He तोड्नु break हुँदछ every chain. उहाँले हरेक He's a miracle worker. उहाँ चाहिँ चमत्कार A गर्ने promise परमेश्वर हुँदछ keeper. आफ्नो प्रतिज्ञालाई Miracle राख्ने परमेश्वर worker. छ चमत्कार गर्ने Promise परमेश्वर keeper. आफ्नो प्रतिज्ञालाई Promise keeper. पुरा गर्नुहुने परमेश्वर And he's calling out all of us with the same voice. अनि हामी सबैलाई चाहिँ त्यही आवाजमा हामीलाई बाहिर That बोलाइराख्नु called भएको out छ Lazarus. लाजरसलाई बोलाइराख्नु भएको थियो He's calling out with the same voice that he called Lazarus अनि out. जुन आवाजले चाहिँ लाजरसलाई बाहिर बोलाउनु भयो त्यही आवाजले तपाईँलाई अनि बाहिर बोलाइराख्नु भएको छ Are you willing to listen to that voice? के तपाईँ त्यो आवाजलाई सुन्न Because तयारी even the हुनुहुन्छ dead person could hear what authority had said. किनकि मरेको मान्छेले पनि त्यो अधिकार त्यो आवाजमा थाहा गर्यो You're breathing, my sister, my family. You're breathing right here while you're staying here. अनि तपाईँ यहाँ सास फेरिराख्नु भएको छ जसरी तपाईँ यहाँ बसिराख्नु भएको छ But are you willing to listen to that voice? तर के तपाईँ त्यो आवाजलाई सुन्नको लागि तपाईँ If a तयार हुनुहुन्छ dead Lazarus can hear the voice of the God from the tomb, यदि मरेको लाजरसले पनि ज्यानबाट परमेश्वरको आवाजलाई सुन्नु सक्छन् भने he's calling out. तपाईलाई बाहिर बोलाइराख्नु भएको He's calling out. बाहिर बोलाइराख्नु भएको छ And Jesus did not say this. अनि यसोले यो कुरा भन्नु भएन Hey, dead person, come out. हे मरेको मान्छे बाहिर आऊ भन्नु But भयो he called Lazarus by his name. तर परमेश्वरले चाहिँ लाजरसलाई उसको नामबाट बोलाउनु भएको छ And God knows your name. अनि परमेश्वरलाई तपाईको नाम And पनि he will थाहा छ call you out by your name no अनि matter what happens. अनि उहाँले पनि तपाईको परिस्थितिबाट तपाईको नाम बोलाएर बाहिर बोलाउनु हुनेछ Said, come out 4 times with authority. भन्नुहोस् अधिकारको साथ बाहिर आऊ 4 चोटि भन्नुहोस् 4 अधिकारको times said, साथ come out. भन्नुहोस् 4 चोटि बाहिर आऊ Louder. अझै चर्चाउँछ Louder. बाहिर Louder. आऊ बाहिर आऊ Louder. बाहिर आऊ
दिनुहुनेछ, चुकाइदिनुहुनेछ। While you're saying it, do you believe He will? जसो तपाईँ भन्दै हुन्छ कि I तपाईँ don't विश्वास see गर्नुहुन्छ that उहाँले faith. तपाईँलाई स्वतन्त्र पार्नुहुनेछ। मैले त्यो विश्वास देखिरहेको छैन। Believe that God can do anything in your विश्वास life. गर्नुहोस् परमेश्वरले तपाईँको जीवनमा हरेक कुरा गर्न सक्नुहुनेछ। If a dead person can hear the voice of God, यदि मरेको मान्छेले परमेश्वरको आवाजलाई सुन्नु सक्छ भने examine yourself. आफूले खुदलाई न्याय गर्नुहोस्। खुदलाई If a dead person can hear the voice of the God Asis, यदि मरेको मान्छेले पनि परमेश्वरको आवाजलाई सुन्नु सक्छ भने you're still alive. तपाईँ अझै पनि जीवित हुनुहुन्छ। You're still alive. तपाईँ अझै पनि जीवित हुनुहुन्छ। So imagine how much more voice you will listen from God. सोच्नुहोस् तपाईँले परमेश्वरको आवाजलाई कति सुन्नु And सक्नुहुन्छ। that's the power of my God. अनि त्यो चाहिँ मेरो परमेश्वरको That's शक्ति the हो। power. त्यो चाहिँ मेरो परमेश्वरको शक्ति। And I will ask you only one question. म तपाईँलाई सिर्फ एउटा प्रश्न सोध्नेछु। Go back home after the service यो सेवा पछाडि घर जानुहोस् and ask God अनि परमेश्वरलाई सोध्नुहोस् and tell Him, अनि उहाँलाई भन्नुहोस् if that Lazarus can hear your voice, यदि मरेको लाजरसले परमेश्वरको आवाज तपाईँको आवाजलाई सुन्नु सक्छ भने please help me to hear more. मलाई सहायता गर्नुहोस् अझै धेरै Please सुन्नको help लागि। me to hear more. मलाई सहायता गर्नुहोस् अझै Please धेरै help me सुन्नको to hear लागि। more. मलाई सहायता गर्नुहोस् अझै Please धेरै help me सुन्नको to लागि। hear मलाई more. सहायता गर्नुहोस् अझै धेरै सुन्नको लागि। I'm telling you one thing. म तपाईँलाई एउटा कुरा भनिरहेको छु। You come to church every day, तपाईँ हरेक Every दिन Sunday. हरेक आइतबार मण्डली आउनुहुन्छ but if you cannot hear the voice of God, तर यदि तपाईँ परमेश्वरको आवाजलाई सुन्नुहुन्न भने something is wrong. केही गलत भइरहेको Because the Lazarus, छ। किनभने लाजरस he heard the voice of God. उनले परमेश्वरको आवाजलाई सुन्नु And he सक्छ। came out from the tomb like nothing had happened to him. अनि ऊ चाहिँ त्यो च्यानबाट केही नभएको रूपमा बाहिर निस्केको छन्। And today, अनि आज God is calling you out. परमेश्वरले तपाईँलाई बाहिर बोलाइराख्नु। Hallelujah! Hallelujah! हालेलुया। Everyone said, God is calling me out to God is calling me out. सबैले भन्नुहोस् परमेश्वरले मलाई बाहिर And बोलाइराख्नु I भएको छ। must step out. परमेश्वरले मलाई बाहिर पाइला टेक्न बोलाइराख्नु भएको छ। Hallelujah! हालेलुया। That's all I have for you guys. मसँग त्यति नै छ तपाईलाई। Can we clap for God again? Is that all you can clap after the revelation? No. This is still weak. This is still weak. The book of Psalms says in 150 that even with the hands that God has given you, you shall praise Him. So can someone clap louder? Amen. So at this time, I would like to welcome the man of God, Brother Kelvin, up here, please. Thank you so much. Thank you. Let's give